हेलो स्टूडेंट जय जगन्नाथ। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम षष्ठ क्लास षष्ठ अध्याय आम चतुर्पार्श्व थिबा वस्तुर प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। चलନ୍ତୁ आज वीडियो को आम स्टार्ट करदबा। एटा आपण को गोटे छोटिया उदाहरण कहूचे। माटी और लुहा हेउची पदार्थ को तरळेबा पई व्यवहृत हेउथिबा पात्रर एक उपादान। आज वीडियो स्टार्ट करबा। आशा आम शिक्षण अभिवृद्धि करवा। 1 नंबर, तुम रोषेई घर को जाओ एवं देख किपरि तुम पितामाता विभिन्न खाद्य पदार्थ गुड़िक सजाई रखिछन्ति। तुम एक उत्तम पद्धति किपरि सजाई पारिब कहि पारिब कि? एहाकु तुम खातारे लेख। देखंतु 1 नंबर उत्तर। रोषेई घरे आम पितामाता विभिन्न खाद्य पदार्थ गुड़िक विभिन्न ग्रुप रे सजाई रखिछन्ति। आमे एक उत्तम पद्धति रे खाद्य पदार्थ गुड़िक सजाई रखिपारिबा। जेपरिक मुग डाली, चना डाली, हरड़ डाली, मसूर डाली इत्यादि को गोटे जगार एकाठी रखिपारिबा। चाउल, दलिया, अटा, सुजी, मैदा प्रभृति खाद्यशस्य गुड़िक अन्य एक स्थान रे एकाठी रखिपारिबा। लंका गुंड, धनिया गुंड, जीरा गुंड, हलदी गुंड, लुण, मसला गुंड, गरम मसला, अलैच, गुजराती इत्यादि अन्य एक स्थान रे एकाठी रखिपारिबा। रोषेई पाई व्यवहृत घी, सोरिष तेल, सोयाबीन तेल, ऑलिव तेल, रिफाइन तेल इत्यादि गोटे गोटे जगार एकत्र करी रखिपारिबा। एबे 2 नंबर देख। क स्तंभ रे थिबा शब्द को ख स्तंभ रे संपर्कित तथ्य सहित गारटा जोड़ियो। तो स्तंभ 1 रे कौन देइछि? पदार्थ, द्रवणीय, स्वच्छ, उज्जवल। स्तंभ खरीदेला। एहा माध्यम रे वस्तु गुड़िक स्पष्ट भाव रे देखा जाय पारे, स्थान अधिकार करे ओ एहार वस्तुत रहिछि। चकचक करुथिबा पृष्ठ पानी रे संपूर्ण मिसी जाय। एबे हमें उत्तर देखिबा। स्तंभ 1 सह स्तंभ 2 रा कहा सह मेल होउछि। देखंतु स्तंभ 1 रा 1 देला पदार्थ, पदार्थ स्तंभ 2 रा स्थान अधिकार करे ओ एहार वस्तुत रहिछि। द्रवणीय, द्रवणीय स्तंभ 2 रे कहा सह मेल खाइबो ना पानी रे संपूर्ण मिसी जाय। स्वच्छ, एहा माध्यम रे वस्तु गुड़िक स्पष्ट भाव रे देखा जाय पारे। उज्जवल हेउछि चकचक करुथिबा पृष्ठ। एबे आमे 3 नंबर देखिबा। देखंतु 3 नंबर कोन देला? दुकान रे एवं घरे वस्तु रखिबा पाई व्यवहृत हेउथिबा बाक्स गुड़िक साधारण स्वच्छ अटे। एहार कारण कुह। देखंतु 3 नंबर उत्तर। दुकान रे एवं घरे वस्तु रखिबा पाई व्यवहृत हेउथिबा बाक्स गुड़िक साधारणतः स्वच्छ अटे, कारण एहा भितरे थिबा वस्तु गुड़िक बाहर को स्पष्ट भाव रे देखा जिवो एवं सहजरे मिली पारिबो। एबे आमे 4 नंबर करबा। 4 नंबर, निम्न रे दिया जाइथिबा उक्ति गुड़िक ठीक किंबा भूल चिन्ह दिया। भूल उक्ति गुड़िक संशोधन कर। तो 4 नंबर क कहला काठ स्वच्छ पदार्थ होइथिबा बेले काच अस्वच्छ। एहार उत्तर हेब चिन्ह द्वारा कौन हेब? भूल हेब। ठीक उक्तिटी होउछि काठ अस्वच्छ होइथिबा बेले काठ स्वच्छ। ख, एल्युमिनियम फॉइल चमकुथिबा बेले रबर चमकु न थाए। एहा उत्तर कौन हेब? ठीक हेब। गदेला चीनी पानी रे द्रवीभूत हेउथिबा बेले काठ गुंड द्रवीभूत हुए नाही। एहार उत्तर ठीक। ख, सेओ कौनसी स्थान अधिकार करे नाही एवं एहार वस्तुत थाए। भूल हेब, काहे ना सेओ स्थान अधिकार करे एवं एहार वस्तुत थाए। एबे आमे 5 नंबर देखंतु। 5 नंबर, काठ, लुहा, प्लास्टिक, बाउंस, सिमेंट और पत्थर भली विभिन्न सामग्री निर्मित चेयर देखा मिलुछि। निम्नलिखित पदार्थर किछि गुण अछि जहा चेयर तैयारी करिबा पई व्यवहार करा जाय पारे। चेयर तैयारी करिबा पई व्यवहृत हेउथिबा पदार्थ मध्यरु केउ पदार्थ गुड़िक समस्त गुण को दर्शाई थाए। 5 नंबर क, कठिनता, दीर्घ समय बसिबा परे हल्ली न थाए किंबा बंका होई न थाए। एहार उत्तर है लुहा, सिमेंट एवं पत्थररु निर्मित चेयर दीर्घ समय बसिबा परे मध्य हल्ली न थाए किंबा बंका होई न थाए। काहेकि एहा हेउछि कठिनता। ख,
ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଲକା ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ନେବା ସହଜ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଚେୟାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ନେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କହିଲା, ଶୀତ ଦିନେ ବସିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାଠ ଏବଂ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଚେୟାରରେ ଶୀତ ଦିନେ ବସିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଲୁହା, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପଥରର ନିର୍ମିତ ଚେୟାର ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର, କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଭଙ୍ଗା କାଚ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାକ୍ସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ସ ଚୟନ କରିବ? ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଜୈବ ନିମ୍ନୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। କହିଲା ଭଙ୍ଗା କାଚ। ଦେଖ, ଭଙ୍ଗା କାଚ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସ କଠିନ ହେତୁ କାଚକୁ ଏହି ବାକ୍ସରେ ରଖିଲେ ବାକ୍ସ ସହିତ ବାକ୍ସର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲା, ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସ ଚୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ, ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସ ହାଲକା ଓ ଶକ୍ତ ହେତୁ ଏଥିରେ କାଗଜ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କରିବା। 7 ନମ୍ବର, ବାୟୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମଝିରେ କାଠ କବାଟ ଆସିଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ବାୟୁ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କାଠ କବାଟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କର। କହିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଂଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଂଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଂଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏବେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କହିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ବାୟୁ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ କାଠ କବାଟ ହେଉଛି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର କରିବା। କଳ୍ପନା କର, ତୁମ ପାଖରେ X ଏବଂ Y ଦୁଇଟି ରହସ୍ୟମୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଦାର୍ଥ X କୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏହା କଠିନ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ସହଜରେ ଏହାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପଦାର୍ଥ Y କୁ ଦବାଇଲେ ସହଜରେ ଏହାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ କର, କେବଳ ପଦାର୍ଥ X ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ Y ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ପଦାର୍ଥ X ଏବଂ Y କଣ ହୋଇପାରେ? ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି ପଦାର୍ଥ X କଠିନ ବା ନରମ, ପଦାର୍ଥ Y କଣ ହୋଇଥିବ? ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କର। ପଦାର୍ଥ X, ଏବେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପଦାର୍ଥ X କହିଲା କଠିନ, ଚିନି ଦାନା ଯାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ପଦାର୍ଥ Y ନରମ, ରବର ଖଣ୍ଡକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। 9 ନମ୍ବର I, ମୁଁ କିଏ? ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁଣ ଆଧାରରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନଟ କର। ମୋର ଚମକ ଅଛି, ମୁଁ ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପାରିବି, ମୁଁ କଠିନ ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ତୁମେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ବସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆୟତନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ 9 ନମ୍ବର I, ମୋର ଚମକ ଅଛି। ଚମକ କାହାର ଅଛି? ଷ୍ଟିଲର ଚମକ ଅଛି। ମୁଁ ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପାରିବି, ରବର ସହଜରେ କଣ ହେଇପାରିବ? ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ କଠିନ ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, କିଏ? ଚିନି। ତୁମେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ? କାର୍ଡବୋର୍ଡ। ମୋର ବସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆୟତନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ଆମେ ବାୟୁକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବାନି? ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ।
ତ 9 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇରେ କଣ କହିଲେ ନା ତୁମେ ଏଇଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଇରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଖ, ମୁଁ କଠିନ, ମୋର ଚମକ ନାହିଁ, ମୁଁ କଠିନ କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ମୁଁ ସହଜରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତୁମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଭିନେଗାର, ମହୁ, ସୋରିଷ ତେଲ, ପାଣି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଗହମ ଅଟା ଦିଆଗଲା। ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ା ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। 10 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ପାଣି ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ପାଣି ଓ ଭିନେଗାର। ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ଜଳ ଓ ସୋରିଷ ତେଲ, ଜଳ ଓ ଗହମ ଅଟା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାର ବି ଆନ୍ସର ଦରକାର ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।